नमस्कार ମୁଁ ହର୍ଷ ପରିଛା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ କେମିତି ଗଠିତ ହେଉଛି ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ହେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଯୋଗୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆ, ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ କେମିତି ଗଠିତ ହେଇଥାଏ ବା କେମିତି ଗଠିତ ହୁଏ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କେମିତି କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଓଡ଼ିଶା ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ କେମିତି ଗଠିତ ହେବ, କୋଉ ଆଧାରରେ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ଏବଂ କାହା ଜରିଆରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ତାର ତମାମ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେକ୍ସନ 15 କ'ଣ କହୁଛି। ସେକ୍ସନ 15 ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ସେକ୍ସନ 15 କ'ଣ କହୁଛି ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ଅର୍ଥାତ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ କିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହେବ ତା ଉପରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା କମିଶନ କେମିତି ଗଠିତ ହେବ ବା କେମିତି ତାର କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଗଠିତ କରାଯିବ କେମିତି ଗଠିତ କରାଯିବ ତାର ତମାମ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଯେ 15 ଏକରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା 15 କହୁଛି ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଲ୍ ବାଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ଗେଜେଟ୍ constitute a body to known as the state information commission to exercise जो पावर गुड़ाक दिखाई ताको इम्प्लीमेंट करने पे अर्थात कहवा गले सेक्शन 15 उपसेक्शन 1 कहूची जे प्रत्येक गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट जो माने स्टेट गवर्नमेंट कथा चिंता करबा आम ओडिशा कथा कथा आम ओडिशा गवर्नमेंट कोन करबे निजर सरकारी गेजेट नोटिफिकेशन रे गोटे नोटिफिकेशन आनिबे जो नोटिफिकेशन रे स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन बोली गोटे अनुष्ठान गठन करिवे जार नाम रहइबो कोन स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन। ये कहीं गठन करेंगे ना टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन जे आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने जो सब पावर गुड़ाक दि जाइए हस्तांतर कर से पावर गुड़ाक यूटिलाइज सदुपयोग कर सूचना कमिशन बा राज्य सूचना कमिशन को केमिति परिचालित करा जिवो एवं राज्य रे केमिति सूचना अधिकार नियम टाकू लागू करा जिवो एवं ताकू भल भाव इम्प्लीमेंट करा जिवो तार उपरे स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन गठित हम यहाँ सेक्शन 15 कौच तेरे 2 कौन कौच दि स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन साल कंसिस्ट ऑफ अर्थात यही जो कमिशन गठन कर राज्य सूचना आयोग कर आम ओडिशा कथा जब चिंता करवा ओडिशा सूचना आयोग जब तैयारी गठित करते जनिया कमिटी रही से प्रथमतः ए कौच दि स्टेट चीफ इनफॉरमेशन कमिशन प्रथम रे किए ना स्टेट चीफ इनफॉरमेशन कमिशन से प्रथम लोक जे कि स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन से मुख्य व्यक्ति चीफ चीफ इनफॉरमेशन कमिशन वा मुख्य सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त तापर 2 बी रे कोन कहूची सच नंबर ऑफ स्टेट इनफॉरमेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी डीम्ड नेसेसरी अर्थात जो स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन मान रहिबे चीफ इनफॉरमेशन कमिशन को छाड़ देला परे से मानकर नंबर संख्या आपण मानकर 10 भितर सीमित रहिबा दरकार 10 भितर सीमित रहा 10 भितर आपनकर स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन रहिबा दरकार जेमिति सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन रे सेमिति आपनकर स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन रे आम ओडिशा कथा जदि चिंता करबा आम ओडिशा रे मध्य प्रकृत पक्षे केते रहिबा कथा ना आपनकर चीफ इनफॉरमेशन कमिशन एवं कंसिस्टिंग ऑफ 10 इनफॉरमेशन कमिशन रहिबा आवश्यक न 10 रु अधिका एक्सिट करी हबो नाही एटा कहूची सेक्शन 15 रो उपसेक्शन 2 ए बी कहूची। तेबे जिबा सेक्शन 3 सेक्शन 15 उपसेक्शन 3 कौन कौची The state chief information commissioner and the state information commissioner shall be appointed by the governor of Odisha. ओडिशा कथा जेहेतु चिंता करूँ तेणुक ओडिशा कथा कहि आमर यही सूचना इनफॉरमेशन कमिशन रे बट या पूर्व आप 6 मास पूर्व जो जड़े चीफ इनफॉरमेशन कमिशन एवं आउ 3 जन स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन जो आपनकर अपॉइंटमेंट दिगला क्या द्वारा दिगला सेटा होची गवर्नर सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन प्रेसिडेंट को द्वारा बा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति दिया किंतु राज्य रे चीफ इनफॉरमेशन कमिशन सहित आउ जो स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन अच्छा से समस्ते क्या द्वारा नियुक्ति प्राप्त करेंगे
বা ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମହିମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଚିଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ସମେତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କେମିତି କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି। ସେ କମିଟିରେ ସେଇଟା ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରାଯିବ କାହାକୁ, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଆଉ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ କିଏ, ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ କିଏ ସେ କମିଟିରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ, ନା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହୁ ଇଜ ଦ ଚେୟାରପର୍ସନ। ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଫ ଦ କମିଟି। ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଏଇ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ପାଇଁ ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ସେଥିର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଚେୟାରପର୍ସନ। ତା ସହିତ ଦୁଇରେ ଆଉ କିଏ ରହିବେ, ଲିଡର ଅପୋଜିସନ ଇନ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। ବିଧାନସଭାର ଯେ ଲିଡର ଅଫ ଆସେମ୍ବଲିର ଯେ ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠିର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ରହିବେ, ନା ତାପରେ ଏ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ଟୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର। ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବା ଆପଏଣ୍ଟେଡ କରିପାରିବେ ଏଇ କମିଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳି ଏକ କନସିଷ୍ଟିଂ କମିଟିରେ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ଏଇ କମିଟି ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ କିଏ ଚିଫ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ହେବା, ତାର କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ କାପାବିଲିଟି ଅଛି, କିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ହେବେ, ଏ ସମସ୍ତ ସେମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲା ପରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ କାହାକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ, ମହାମହିମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସେମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାକୁ ଓଥ ଟେକିଂ କରିକି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେକ୍ସନ 15ର ଉପସେକ୍ସନ 3 ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଛି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏକଦମ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର କଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଅଛି ଉପରେ, ନା ଫର ଦ ପର୍ପସ ଅଫ ଦ ରିମୁଭାଲ ଅଫ ଡାଉଟ୍ସ it is hereby declared that where the leader of opposition in the legislative assembly has not been recognized, the legislative assembly ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ ର ଲିଡର କିଏ ବୋଲି ଯଦି ରିକଗ୍ନାଇଜ କରା ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିର ଜଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଡର ଅପୋଜିସନ ବୋଲିକି ଧରାଯିବ ସେ କମିଟିରେ। এইটা হচ্ছে তার এক্সপ্লানেশন। তেবে এইভাবে ভাবে আমি যদি দেখিবা সেকশন 15 উপসেকশন 4 কোন কହୁଛି, না এই যে স্টেট ইনফরমেশন কমিশন গঠন କରାଗଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥାରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ଯଦି ଗଠନ କରାଗଲା, ସେଥିର ଜେନେରାଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡିଂ ଡିରେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ affairs of the state information commission all based in the state chief information commissioner। অর্থাৎ এই তো स्टेट इनफर्मेशन कमिशन रे जो चीफ इनफर्मेशन कमिशन रहिले तांको ऊपर सब न्यस्त करागला, तांको ऊपर समस्त भार दियागला। कौन से अधीक्षण व्यवस्था देखि से सुपरविजन करिवे, से रूल केमिति तयारी हबो बा स्टेट इनफर्मेशन कमिशन माने कौन कौन कार्यक्रम करिवे, को आधार रे केमिति को प्रणाली को कार्यक्रम करिवे, केमिति उन्नति करा जिवो, केमिति इंप्लीमेंट करा जिवो, भलरे समस्त पाखकु आरटीआईटा केमिति पहुंचियो बा सुचारूपे राज्यव्यापी जेमिति भल भाव इंप्लीमेंट करा जिवो, कौन कौन बैरियर अछि ताको केमिति हटा जिवो, तार तमाम विवरणी अधीक्षण व्यवस्था किए करिवे, ना चीफ इनफर्मेशन कमिशन से समस्त विषय वस्तु उपरे से लिडिंग करिवे बा कार्यक्रम को कौन आपणेबे, कार्यक्रम को रूपायन करिवे एवं तांको सहाय्य करिवे किए, ना सूचना कमिशन जो माने सूचना कमिशन अछंती बा सूचना आयुक्त अछंती, से माने चीफ इनफर्मेशन कमिशन को कौन करिवे, ना सहाय्य करिवे। आउ चीफ इनफर्मेशन कमिशन এই যে সমস্ত স্টেট ইনফর্মেশন কমিশন যেতে সমস্ত কার্যক্রম যাহা সবু আগুকু নেবা পাই যে সব চিন্তাধারা করিবে, যে সবু অধীক্ষণ করিবে, যে সবু পলিসি তৈরি করিবে বা যে সবু আপনার রুল রেগুলেশন তৈরি করিবে, সেথিরে সে হচ্ছেন গোটে কোন অটোনোমাস বডি। অটোনোমাস বডি সে কাহার ডিরেকশন চালিবে না বা কেউ পব্লিক অথরিটির ডিরেকশন চালিবে না বা কেউ পব্লিক অথরিটির ডিরেকশন তাকে দেওয়া আবশ্যক না, কারণ চিফ ইনফর্মেশন কমিশনর যাহা চাহিবে বা যেমিতি চাহিবে ନିଜର କାପ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ, ନିଜର ପରିଧି ଭିତରେ ରହି ଯାହା ସୁବିଧା ହବ, ଯାହା ଭଲ ହବ, ଯାହା ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ସମସ୍ତ ସିଟିଜେନ୍ ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ଆୱାର ହେଇପାରିବେ, ସେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା বা টাইম টু টাইম, এ সমস্ত অধীক্ষণ ব্যবস্থার কাহা উপরে নিশ্চিত করা যাইছি, না চিফ ইনফরমেশন কমিশন উপরে নিশ্চিত করা যাইছি এবং তাଙ୍କୁ সাহায্য করিবে না সূচনা আয়ুক্ত মানে বা স্টেট ইনফরমেশন কমিশন মানে সে তাଙ୍କୁ সাহায্য করিবে। এইটা কହୁଛି সেকশন 15ର ଉପସେକ୍ସନ 4। অর্থাৎ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ
ସେକ୍ସନ 15 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ସୂଚନା କମିଶନ ଗଠନ କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ତସାଳି ପ୍ଲାଜାରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ସତ୍ୟନଗର ତସାଳି ଭବନରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା କମିଶନ ବା ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା କମିଶନ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ୟାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏକ ପ୍ରକାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସେକ୍ସନ 15ରେ ଏକ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଗଲା ବା ଷ୍ଟେଟ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଫ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ 10 ଭିତରେ ଷ୍ଟେଟ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆକାରରେ କୋଉ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିବେ ନା ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ଷ୍ଟେଟ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନକୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ଯୋଉ କମିଟିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବଂ ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲିଡର ଅପୋଜିସନର ଯେ ପାର୍ଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠିର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଏଇ କମିଟିରେ। ଏଇ 3 ଜଣ କମିଟି ଯୋଉଟା ସୁପାରିଶ କରିବେ ସୂଚନା କମିଶନକୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନା ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇଏ ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକ୍ସନ 15ର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେମିତି ସୂଚନା ଆୟୋଗ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବା ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ୟାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସେକ୍ସନ 15ର ଉପସେକ୍ସନ 1, 2, 3 ଏବଂ 4ରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ନମସ୍କାର।